1 second. Door close. Yeah. So hi everyone. Good afternoon. So how are you all? Cool. So yesterday we discussed about search engine marketing, right? Search engine marketing is all about it's a paid activity. Okay. So in search engine marketing, we have various platforms. The main platform would be Google AdWords. Now we call it as Google Ads, right? So there are different type of platforms available on the web for the SEM. Like as I said, Quora ads, right? Bing ads, okay, and Hotstar. Do you know Hotstar? How Hotstar has gone popular? ఎట్లా పాపులర్ అయింది తెలుసా హాట్స్టార్? వాళ్ళు సోషల్ మీడియా చేయలేదు, ఐ మీన్ మైట్ బి సారీ ఎస్ఈఓ చేయలేదు, బట్ హౌ దే బికమ్ పాపులర్, సో పాపులర్ ఎట్లా అంటే ఎస్ లైవ్ క్రికెట్. సో దే హ్యావ్ యూజ్డ్ huge investment for the broadcasting media, which like viral marketing, we call it as viral advertisement anamata. So they started advertising between the cricket matches, which is World Cup. So Hotstar lantive some other platforms could vachinai, but Hotstar is it's a trending one. Now recently they have started now recently, I'm sorry guys, 1 second. Okay, so now recently they have started paid advertisement as like inbound marketing, because whatever we do digital marketing, we call it as inbound marketing channels. Inbound marketing channels, which means SEOs and the SEM, social media, and affiliate marketing, web analytics. It's all about inbound marketing. In this inbound marketing, like Hotstar has recently moved to inbound marketing, because they can place the ads. They can place the ads between the videos, they can place the ads within their website. Let me show you guys. Like I just want to tell you the difference between the viral marketing, like viral advertising and normal inbound advertising. I'm sharing my screen. Okay. So here let's take Hotstar. Okay. So in this Hotstar, మా టీవీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక, సో స్టార్ మూవీస్ లాగా ఇప్పుడు హాట్స్టార్ అనేది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్. నౌ యూ కెన్ అడ్వర్టైజ్ యువర్ బిజినెస్, you can advertise your business on the Hotstar platform. See, like if you go for anything like sports, go for cricket, okay,
you can watch the cricket here. So what they do exactly, they place an ads between the match, they place an ads above the above the video or here. చూసారు ఇక్కడ యాడ్ అని వచ్చింది ఆల్రెడీ Ace23 అని, రైట్? సో యూ కెన్ సీ మై స్క్రీన్, రైట్? నా స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉందండి అందరికి? గైస్ ఎవరో ఒకరు చెప్పండి, నా స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉందా? ఓకే, దట్స్ కూల్, యా షూర్. సో ఇప్పుడు మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హాట్స్టార్, Ace23. సో ఇఫ్ ఐ click here, then definitely the landing page would be Hotstar. చూసారా, Ace23, right? So Hotstar అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ a viral marketing platform, and also Hotstar has recently started the advertising, which means you can advertise your business per a click with 5 rupees, which is they have recently started in Andhra Pradesh region. Earlier they started advertising on top metro cities around Bangalore, Mumbai and Pune. Now they recently started advertising in Andhra Pradesh as well. So the advertising model would be per click model. Okay, if someone is click on this particular ad, see guys, I have clicked the ad here, so 5 rupees cut avutundi. The minimum bid would be, bid and em kadandi amount, the minimum bid range is 5 rupees. The maximum bid range is it's a depends on the competition. Okay, now so again I'm going back to AdWords, guys. Let me open. So yesterday we discussed about few things of Google ads lo emundayi ads ekkada place avutayi. Okay, see guys, in this screen you able to see how ads and websites are ranked on Google page. So నిన్న చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు, సార్ టాప్ లో ఏ యాడ్ వస్తుంది, ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాలి, రైట్? సో యాడ్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ క్వాలిటీ స్కోర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? క్వాలిటీ స్కోర్. ఇఫ్ యువర్ క్వాలిటీ స్కోర్ ఆఫ్ ద యాడ్ ఈజ్ హై, then your ad would be placed on top of the Google. అర్థమైందండి? తెలుగులో చెప్తా. క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది ఏంటంటే అదొక మెజర్మెంట్ ఇన్ గూగుల్ యాడ్స్. గూగుల్ యాడ్స్లో క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది ఒక మెజర్మెంట్ అనమాట. సో మీ పర్టికులర్ యాడ్ అనేది ఎంత స్కోర్ ఉంది, ఎంత స్కోర్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ 10. సో ఇఫ్ యువర్ క్వాలిటీ స్కోర్ ఈస్ 9/10, దెన్ ఇట్స్ సో గుడ్. 10/10 ఎక్సలెంట్. అర్థమైందా? సో బిలో 3 ఆర్ బిలో 4 ఉంటే క్వాలిటీ స్కోర్ ఈజ్ లో, విచ్ మీన్స్ యువర్ యాడ్స్ may placed on the platform, may not placed on the platform, depends అన్నమాట. ఎందుకంటే మీ క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది బాగోకపోతే మీ కాంపిటీటర్ యాడ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యువర్ క్వాలిటీ స్కోర్ ఈస్ గుడ్, దెన్ ద యాడ్ వుడ్ బి ప్లేస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద గూగుల్ యాడ్. అంటే ఏంటి, క్వాలిటీ స్కోర్ బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉంటాయండి. యాడ్ ర్యాంక్ అంటారు. యాడ్ ర్యాంక్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యువర్ యాడ్ ర్యాంక్ ఈస్ గుడ్, పెయిడ్ లిస్టింగ్స్ లో టాప్ లో ఒకటి కనిపిస్తాడు, బాటమ్ లో ఒకటి కనిపిస్తాడు ఒక్కొక్క కీవర్డ్ కి. అంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాడ్ కాపీ రెలవెన్స్, ల్యాండింగ్ పేజ్ రెలవెన్స్, అండ్ కీవర్డ్ రెలవెన్స్, అండ్ ఫైనల్లీ budget, whatever the budget you are putting on the ad platform. For example, buy men shoes online, this is what my keyword. So there are a lot of ads are coming. Okay, Amazon, Myntra and Flipkart. Okay, alage buy Nike shoes online,
మింత్రా టాప్లో వచ్చింది, అమెజాన్ కింద ఉంది, రైట్? అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాడ్ కాపీ యూ రైట్. ఇఫ్ యువర్ యాడ్ కాపీ ఇస్ గుడ్, దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ దేనికి వెళ్తుంది? బిడ్ చూస్తుంది, వీడు ఎంత బిడ్ పెట్టాడు. ఓకే, వీడి యాడ్ కాపీ చాలా బాగుంది, ఇట్స్ ట్రెండింగ్ వే. అండ్ యాడ్ కాపీ అంటే నిన్న మీకు చూపించాను కదా యాడ్ టెక్స్ట్, ఆ యాడ్ టెక్స్ట్ అనేది ఎంత బాగుంటే మీ క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది అంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, మీ క్వాలిటీ స్కోర్ బాగుంటే యాడ్ ర్యాంక్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో పేజ్ ర్యాంక్, ఇప్పుడు పేజ్ ర్యాంక్ ఈజ్ డెడ్ యాక్చువల్లీ. పేజ్ ర్యాంక్ వీ వోంట్ కన్సిడర్. నౌ గూగుల్ డిసైడ్స్ విచ్ యాడ్స్ టు షో ఫర్ ఏ గివెన్ సెర్చ్ క్వెరీ ఇన్ ద ఆప్షన్. ఏంటంటే మీకు ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. క్వాలిటీ స్కోర్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, అలాగే యాడ్ ర్యాంక్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెజర్మెంట్స్. అండ్ ఫైనల్లీ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఇన్సైట్స్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే నీలాంటి కాంపిటీటర్స్ అవ్వచ్చు, నీలాంటి అడ్వర్టైజర్స్ అవ్వచ్చు, చాలా మంది అడ్వర్టైజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు వైజాగ్లో మింత్రా యాడ్ కనిపించాలి, అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ యాడ్ కనిపించాలి. A to Z ఎన్ని అవుతున్నాయో 26 అడ్వర్టైజర్స్ ఉన్నారనుకున్నాం. ఆ 26 అడ్వర్టైజర్స్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఎట్లా చేస్తున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంతా? ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బడ్జెట్. ఓకే, ఆప్షన్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే మీ క్వాలిటీ స్కోర్ అన్నీ ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తాడంటే పాస్ట్ స్కోర్ చెక్ చేస్తాడు. పాస్ట్ స్కోర్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాడ్స్ ఎట్లా రన్ అయ్యాయి, ఎంత బడ్జెట్ ఇప్పటివరకు స్పెండ్ చేశాడు. ఓకే, అండ్ సెట్టింగ్స్ చెక్ చేస్తారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్ రన్ చేస్తున్నాడు వీడు. ఎందుకంటే యాడ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఉంటాయి. లైక్ మాన్యువల్గా మనం అమౌంట్ పెట్టొచ్చు. ఇంత అంటే ఏంటి, ఒక క్లిక్కి 5 రూపీస్ కాదు 2 రూపీసే కట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆ 2 రూపీస్ పెడతా. లేదు, గూగుల్లో ఏం చేస్తాడంటే ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాను అంటాడు. దట్స్ వాట్ ఆటోమేటిక్ సెట్టింగ్స్. ఆటోమేటిక్ అంటే ఏంటి, గూగుల్ automatically takes your budget. 10 rupees ఉంటే 10, 15 ఉంటే 15. So Google can take anything అండి, అర్థమైందా? It's all depends. So like you can see in the rest of platform is ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు బేసికలీ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ థియరటికల్ టర్మ్స్ అయిపోతే దెన్ ఐ షో ఇట్ యూ ప్రాక్టికల్లీ గైస్, డోంట్ వరీ. ఓకే, could you please increase the font size? Definitely man, I'm increasing it. 1 second. Okay, answer. Sir, how do you measure quality score? I mean, any toolbar or thing? No. There is no toolbar actually. So quality score అనేది ఏంటంటే మీ యాడ్ క్యాంపెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో, వాట్ ఎవర్ SEM క్యాంపెయిన్ యు ఆర్ రన్నింగ్, రైట్? సో SEM క్యాంపెయిన్లో దెర్ ఇస్ ఏ ఆప్షన్ అనమాట క్వాలిటీ స్కోర్ అని. సో క్వాలిటీ స్కోర్ ఎట్లా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఓకే, నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చెప్పినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. ఓకేనా? నా హౌ అమౌంట్ డిడక్ట్ when we click paid ads, sir? కమలాకర్, మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాదు. హౌ అమౌంట్ డిడక్టెడ్ వెన్ వీ క్లిక్ పెయిడ్ యాడ్? ఓకే, అచ్చా ఓకే, ఎట్లా అమౌంట్ ఎలా డిడక్ట్ అవుతుందని అడుగుతున్నారా? లైక్ మీకు బడ్జెట్ అనేది ఒకటి పెడతారు, ఒక 1 lakh రూపీ పెట్టారు, ఆ రోజు ఒక 1000 యాడ్స్ రన్ చేశారు. ఓకే, ఒక్కొక్క యాడ్కి 10,000 పెట్టారు. 1000 యాడ్స్ కాదు, 100 యాడ్స్. ఒక్కొక్క క్యాంపెయిన్కి 1000 రూపీస్ పెట్టారు. సో అలా క్యాంపెయిన్ బేస్ చేసుకొని క్యాంపెయిన్లో ఒక 10 యాడ్స్ రాశారు. అర్థమైందండి? సో 10 యాడ్స్ రాశారు అంటే ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోయేటట్టు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బై షూస్ ఆన్లైన్ అనగానే ఒక యాడ్ కాపీ వస్తుంది. అది యాడ్ కాపీ వచ్చిన వెంటనే క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనీ కట్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో మీకు ప్రాక్టికల్గా విల్ టెల్ యూ అండి. Which amount paid ads, sir? How deductions, sir? Some ads. Okay, I didn't understand him. Okay, anyway. Guys, I'm sorry to, please, I'm suggesting guys, so no, don't take in a wrong way. From my side, I would like to tell you one thing. So please learn English, guys, because, English is the key part. You should learn the English, because English అనేది ఇప్పుడు లేకపోతే there is no way to
survive in the life. So it's my personal suggestion, all of you guys. So please learn English and try to communicate in English, guys. Because మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈరోజు ఇక్కడ లేకపోతే రేపు ఇంకెక్కడో వెళ్ళినప్పుడు కూడా this is what the key part. If you don't know the English, if you don't know how to speak, if you don't know how to write, okay, then it would be very difficult for your career. So my suggestion is please learn English, learn communication skills, okay. It's my personal suggestion. If you want to take, then you can take. If not, please leave. Someone answer. Sir, you use the term campaign. Could you please tell? Sure, definitely. Nenu ee topic complete అయిపో చెప్తాను sir detailed గా. Okay. Now, okay. So now I'm going to tell you ad ఎప్పుడు appear అవుతుంది, అసలు కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆప్షన్ అంటే ఏంటి, క్లిక్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్పినట్టున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్లిక్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంప్రెషన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై కన్వర్షన్, రైట్. సో ఇవేంటంటే యూ షుడ్ అంటే ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ గూగుల్ యాడ్స్. నాట్ ఓన్లీ గూగుల్ యాడ్స్, వాట్ ఎవర్ యూ రన్ ద క్యాంపెయిన్ ఇన్ SEM, the process is same. Let me open this, guys. I'm increasing the font size as well. Red color this so that you can get more idea. Yeah, see guys, my ad should complete with other advertiser ads, okay. Whoever wins that ad will get to show that, okay. ఎందుకంటే సో నిన్న మీకు చెప్పాను కదా, advertiser, publisher and consumer. So now tell me guys, who is advertiser here? Who is advertiser, who is publisher, who is consumer? I'm sorry, Mallikarjun. Google Ads is not an advertiser. Google Ads is a publisher. SEM లో సర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్లో మొత్తం బడ్జెట్, మొత్తం క్యాంపెయిన్ అంటే ఏం లేదు. మీరు ఏదైతే SEM అనేది ఒకటి అడ్వర్టైజ్ చేద్దాం అనుకున్నారో దీంట్లో 3 players ఉంటారు. వన్ ఈజ్ పబ్లిషర్, అదర్ వన్ ఈజ్ advertiser, and third one is consumer. Publisher అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I own a business, so I own a Digital Software Solutions, right? It's an IT company, right? So I'm the owner of this company. Now I need more leads, I need more branding, I need more visibility online. I want 7-figure clients. 7-figure clients అంటే around lakhs of rupees I want to earn. Now సో నేను ఏం చేస్తాను? సో వాట్ ఆర్ ద ప్లాట్ఫామ్స్? ఐ నో డిజిటల్ మార్కెటింగ్, SEO ఆల్రెడీ చేస్తున్నా, రైట్. సో ఇక్కడ ఎవరైతే అడ్వర్టైజ్ చేద్దాం అనుకుంటాడో, ఓకే, హీఈస్ అన్ అడ్వర్టైజర్. ఎక్కడ అడ్వర్టైజ్ చేయాలి, ఎవడు అడ్వర్టైజ్ చేస్తాడో అంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయితే నువ్వు చూస్తున్నావో అడ్వర్టైజ్ చేయాలని, దట్ ఈస్ పబ్లిషర్. ఓకే, నీ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి పబ్లిషర్ ఓకే చేశాడు. ఆ పబ్లిషర్ ఏం చేస్తాడు? పబ్లిషర్ వచ్చేసి ఎవరికి చూపిస్తాడు? ఎవరికి చూపించాలి? కస్టమర్కి చూపిస్తాడు. కస్టమర్కి ఎలా చూపిస్తున్నాడు? పబ్లిషర్ అనేవాడు ఏం చేశాడండి, పబ్లిషర్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ విచ్ యూజర్ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ. ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ Gmail, ఓకే.
So what he is doing, what publisher is doing, publisher is collecting the data from the users, and again the data can be used for advertiser. అర్థమైందండి? అంటే ఇక్కడ advertiser, publisher, customer, customer, advertiser, publisher, publisher, customer, advertiser. It's a triangle love story type andi. Okay, like it's a triangle love story. So advertiser కి ఎవరు కావాలి? ఎండ్ గోల్ కస్టమర్ కావాలి, అండ్ అగైన్ వీడికి ఎవరు కావాలి? పబ్లిషర్ కావాలి, మళ్ళీ పబ్లిషర్కి ఎవరు కావాలి? మళ్ళీ అడ్వర్టైజర్ కావాలి, కస్టమర్ కావాలి. సో కస్టమర్కి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది? డెఫినెట్గా సెర్చ్ ఇంజిన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఎందుకు? పబ్లిషర్ దగ్గరికి. he want to know something, he want to buy something. అది ఎవరు అమ్ముతారు? అగైన్ అడ్వర్టైజర్. సో అర్థమైందా? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ it's a publisher, advertiser, and consumer. You guys understand or not? అర్థమైందా? సే ఎస్. అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ చెప్పమని చెప్తా. Someone has texted me. I really shocked here. Developer. Who is developer? Okay, anyway. So, okay, makes sense, right? That's cool. Leave it. Now, where will my ads compete with other advertiser ads? ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీలాంటి అడ్వర్టైజర్స్ చాలా మంది ఉంటారు. ఓకే, ఈ పబ్లిషర్ అనేవాడు ఎలా ఎంగేజ్ చేస్తాడు? ప్రతి ఒక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ని తీసుకెళ్ళి వాడు ఎక్కడ పెడతాడు అంటే ద స్ట్రాటజీ కాల్డ్ ఆప్షన్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు సింపుల్ అండి. బ్యాంక్లో లోన్ పెట్టారు, కట్టట్లేదు, ఆప్షన్కి వేస్తాడు. ఆప్షన్కి వేస్తే ఎవరు ఉంటారు? ఎవరైతే కొనుక్కోవాలనుకుంటారో అందరూ ఉంటారా? ద సేమ్ వే యాడ్ ఆప్షన్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, యాడ్ ఆప్షన్ అంటే మీరు రాసిన యాడ్ కాపీ, మీ వెబ్సైట్ ల్యాండింగ్ పేజ్, మీరు రాసిన కీవర్డ్, మీ బడ్జెట్ ఎంత వాడారు, ఇవన్నీ ఆప్షన్కి వెళ్తాయి. ఆప్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు చెక్ చేసుకుంటాడు ఎవరు యాడ్ కాపీ బాగుంది. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 10 3 ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్. దెన్ ఇంకా గేమ్లో 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 7 మెంబర్స్ తాలూకా యాడ్ కాపీస్లో ఓకే 4 మెంబర్స్ బాగున్నాయి, లేకపోతే 7 మెంబర్స్ బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, యాడ్ కాపీస్ బాగున్నాయి, బట్ దే డిడ్ నాట్ యూజ్ ప్రాపర్ కీవర్డ్ స్ట్రాటజీ. అందులో 4 మెంబర్స్ బాగానే వాడారు. ఓకే, 3 మెంబర్స్ బాగా వాడారు. 4 మెంబర్స్ బాగా వాడి బడ్జెట్ అనేది తక్కువ పెట్టారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? 3 మెంబర్స్ బాగా వాడలేదు, బడ్జెట్ అనేది ఎక్కువ పెట్టారు. అర్థమవుతుందా మీకు ఇక్కడ? అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? బడ్జెట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కన్స్ట్రైంట్ ఇన్ గూగుల్ యాడ్స్, నాట్ ఓన్లీ గూగుల్ యాడ్స్, ఇన్ SEM. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పబ్లిషర్ గేమ్. సో పబ్లిషర్ అంటే ఎండ్ గోల్ ఏంటంటే పబ్లిషర్ వాంట్ టు డెలివర్ ద రైట్ అవుట్పుట్ టు ద కన్జ్యూమర్స్. అంతే కదండి. రైట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వకపోతే, ఇప్పుడు నేను బైషూస్ ఆన్లైన్ అని సెర్చ్ చేయగానే డిస్ట్రైటప్ సైట్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ అండ్ ఇట్స్ సో ఇర్రెలవెంట్ అండ్ యూజర్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆల్ టైమ్, రైట్? సో ఇలా ఈ గూగుల్ యాడ్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఎలా స్ట్రక్చరైజ్ చేశారు అంటే, అడ్వర్టైజర్ వస్తున్నాడు వాడు మోసపోకూడదు, సెర్చ్ ఇంజిన్లోకి వచ్చి సెర్చ్ చేసేవాడు వాడికి ఇబ్బంది అవ్వకూడదు, అంటే వీడి ఫ్రీ సర్వీస్ ఇవ్వలేడు. సో పబ్లిషర్ ఏం చేశాడు? పబ్లిషర్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ గూగుల్ యాడ్స్. గూగుల్ యాడ్స్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, బడ్జెట్ పెట్టారు కరెక్టే, బట్ వాళ్ళ యాడ్స్ ఎట్లా రన్ అవ్వాలి? క్వాలిటీ ఉండాలి కరెక్టే. క్వాలిటీ అంటే ఏంటి? బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? మనీ. అండ్ మనీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే క్వాలిటీ ఆఫ్ యాడ్స్ రాసేవాడికి ఇవ్వాలా? అర్థమైందండి? సో ఇట్స్ ఆల్ ఇంటర్లింకింగ్ విత్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. మీకు నేను డాష్ బోర్డ్ చూపించినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇంత థియరటికల్గా గొంతు చించుకొని చెప్పడం దేనికి అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎంత వింటే ఆ ప్రాక్టికల్గా చూసినప్పుడు ఓకే ఇదా 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 అనిపిస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? I mean Google Ads is the publisher, sir. Yes. And publisher, sir, for Google Ads. Budget is important, ads most. Okay, cool. Yeah. And so చూసారు ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ రన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ someone enters a search query.
someone enters a search query without action, ads will not appear. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు let's say for example guys, best dentist, okay, dentist in Los Angeles. నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసా అంటే యూజర్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సెర్చ్ క్వెరీ క్లిక్ చేస్తాడో చేసిన ప్రతిసారి ఈ పబ్లిషర్ ఏం చేస్తుందంటే వాడి దగ్గర ఉన్న ఈ లొకాలిటీ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, వాడు ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో బేస్ చేసుకొని ఆప్షన్లోకి మన యాడ్స్ అన్ని వెళ్తాయి. అంటే ఎవరెవరు వెళ్తారు ఆప్షన్స్లోకి, ఇక్కడ ఎవరైతే అడ్వర్టైజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆప్షన్స్కి వెళ్తారు. అర్థమైందా? అండ్ సెకండ్ పేజ్ ఇంకోండి, వీళ్ళందరూ కూడా అడ్వర్టైజర్స్. సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఫస్ట్ పేజే కదా చెక్ చేస్తారు, సెకండ్ పేజ్కి ఎవరు వెళ్తారు? ఏమో, దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. బికాస్ సో ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్నోడు రైట్ అవుట్పుట్ దొరకలేదేమో యూజర్కి. అర్థమవుతుందా? సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ థింక్ లైక్ ఏ బిజినెస్ ఓనర్ అండి. డిజిటల్ మార్కెటర్ మీన్స్ బిజినెస్ ఓనర్. Okay, if you don't have a business also, if you learn this at digital marketing, then you can set up business. So the same way, so business owner అంటే ఒక యూజర్ ప్రాస్పెక్టివ్లో మీరు థింక్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ప్రతిదీ. ఓకే, బెస్ట్ డెంటిస్ట్ లాస్ ఏంజల్స్ అని పెట్టాను. డెంటిస్ట్ అంటే వాడు పని చేసేవాడు, లాస్ ఏంజల్స్ అంటే అదొక ఏరియా. బెస్ట్ అంటే ఏంటి? యూజర్స్ ప్రతిదీ నచ్చేదాన్ని బెస్ట్ అంటారు, టాప్ అంటారు, ఇలా ప్రొఫెషనల్ అంటారు, అఫోర్డబుల్ అంటారు. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్స్, రైట్? సో ఇలా సర్చ్ చేసిన ప్రతిసారి వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు కదా. సో ఏమో బెస్ట్ డెంటిస్ట్ అని కొట్టగానే వేరే వాడు రావచ్చేమో. డెంటిస్ట్ అని సెర్చ్ చేశాను, డెంటిస్ట్ అని కొడితే వేరే వాడు వస్తున్నాడు, చూద్దాం. ఎనీవే డెంటిస్ట్, ఓకే. లేకపోతే ఇక్కడ డెంటల్ క్లినిక్స్ అని పెడదాం. డెంటల్ సరే, వీడు వేరే వాడు వచ్చాడు. అర్థమవుతుందా? అంటే వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్స్ ఎలా వస్తాయి, ఈ కింద ఇవి ఎలా వస్తాయి, ఈ కంటెంట్ అంతా ఎట్లా రాయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను. ఓకే, బట్ ఈ యాడ్స్ అన్ని ఎలా రావాలి అంటే వెన్ యూ ఎంటర్ ఎ సర్చ్ క్వెరీ, వెన్ ద యూజర్ ఎంటర్స్ ఎ సర్చ్ క్వెరీ ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్, ఓకే, దెన్ యువర్ యాడ్స్ విల్ బి గోయింగ్ టు ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఇన్సైట్లోకి వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా బడ్జెట్ ఏంటి, యాడ్ కాపీ ఏంటి, కీవర్డ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ రిలవెన్స్ ఏంటి అన్ని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. నౌ వేర్ విల్ మై యాడ్స్ కంపీట్ విత్ అదర్ అడ్వర్టైజర్ యాడ్స్? ఓకే, దట్స్ వాట్. అండ్ వెన్ మై యాడ్స్ అపియర్, వెన్ యాడ్స్ గో టు ద ఆప్షన్ అండ్ విన్స్ ద ఆప్షన్, దెన్ మై యాడ్ విల్ అపియర్ ఆన్ ద google.com. అర్థమైందా? సో google.com-ఏ కాకుండా దేర్ ఆర్ గూగుల్ పార్ట్నర్స్ కూడా ఉంటారు. అయితే in the ad settings there is an option to take only google.com, or you can go with google.com and Google partners. And now when or how it win? When the ad rank of my ad is higher than other ads that participate in the competition. Okay, ఇక్కడ లాజిక్ చూడండి. Keywords, important of words for your business. What users may type in google.com when they are looking to me and my business is keyword. And note, keywords are written in the AdWords account by advertisers. Search term is typed on Google. Okay, now ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న సినారియో చెప్తానండి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్. ఓకే, సో మీరు బిజినెస్ ఓనర్ కదా, మీ డైరెక్ట్ గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేసేవచ్చు కదా. Is it possible? No, never. Because you should have experience on this Google Ads. Endukante you must practice at least 1 or 2 years. Then only you can get success in Google Ads. Okay. And in the budget pettochu Google Ads. Yes, you can put a budget, crores of rupees also. You can put a budget, no problem. But endukante most of the small and business owners are running on Google Ads. And individuals as well, because they want to put their business on top. Okay, and when will my ad appear? After within the auction. When does it go into the auction? Chudandi, when search term and a keyword matches. Okay, search term ante I want to buy shoes online, that is called search term. My keyword is buy shoes online. Okay, so na search term in search query pettagane
ఈ క్వెరీకి రెలవెంట్గా ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ యాడ్స్లో కీవర్డ్స్ ఏవైతే పెడతానో వీటికి మ్యాచ్ అయిన వెంటనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తుంది. ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన ఏమవుతుంది, ర్యాంక్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, యాడ్ ర్యాంక్. అవునా కదా? యాడ్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం అన్ని ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాక టాప్లో ఎవరున్నారు అండ్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఎవరున్నారు అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్కి ఎంత బడ్జెట్ పెట్టారు ఇవన్నీ ఆప్షన్ ఇన్సైట్స్కి వెళ్తాయి. నౌ యాడ్ ఈక్వల్ టు రెజ్యూమ్, కీవర్డ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్, higher ad rank, higher ad position, okay, greater than higher ad will appear. Ad rank decides where and which slot ad appears on the google.com page. అర్థమైందా? అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ad rank. If your ad rank is good, then your ad would be go on up. అయితే ad rank ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ స్కోర్. క్వాలిటీ స్కోర్ ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తాం? If your ad copy is good, keywords matches, landing page matches, and your budget would be eligible, then quality score going to be high. Advaina? Hope you understand about this ad options and the basic ad strategy. Mallikarjun has texted me again. So budget has nothing to do with auction, sir. Auction is about the ad rank. That's what Mallikarjun. Budget అనేది లేకపోతే యాడ్ అనేది ఆప్షన్లోకి వెళ్దు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత బడ్జెట్ పెట్టావో తెలియాలి కదా. అప్పుడు మీరు వచ్చేసి 10 రూపీస్ పెట్టారు, మీ కాంపిటీటర్ వచ్చేసి 100 రూపీస్ పెట్టాడు, మీరు యాడ్ కాపీ బాగా రాశారు, మీ యాడ్ ఎలిజిబుల్ అయింది. మీ కాంపిటీటర్ వచ్చేసి యాడ్ కాపీ అసలు ఏం బాగా రాయలేదు, బట్ బడ్జెట్ 100 రూపీస్ పెట్టాడు. సో వాడి యాడ్ని గూగుల్ సజెస్ట్ చేస్తుందా? డెఫినెట్లీ నో, రైట్? సో యాడ్ ర్యాంక్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంప్లీట్లీ వాట్ ఆర్ ద search by user, and it's relevant to the keyword, and it's relevant to the budget you put. Okay, now hope you understand. Auction example is gold loans for Muthoot Finance. Yeah. Answer, sir, normally how many ads will appear on search engine? Basically how many ads means, as I said, 5 to 6. Maybe you can put the ads up to 5 to 6 అండి. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక యాడ్ మనం ఏదో టైప్ చేసాం కదా. See guys, 1 2 3 and again 4. ఒక్కొక్కసారి 4 యాడ్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ నా ఒక్కొక్కసారి చూద్దాం ఎలాంటి యాడ్స్ వస్తాయో. బెస్ట్ డెంటిస్ట్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్, 1 2 3 4 5 6. So the ad placement would be on search engine is 5 to 6 or 4 to 5, depends. Okay, answer me doubt clear in the and VSKP Naveen, sir, SEO is how many ads will impress, sir? Total depends on ads, sir. So SEO ki SEM ka asal sambandham ledhu Naveen. SEO is all about organic, SEM is all about paid marketing. Okay, one second. So someone has texted me again, guys. V Manoj, sir, they got only money for click on advertisement, so they don't got any money for views. That's what, it's all depends, because Google Ads campaign lo there are types anamata. 1000 impressions కి ఇంత బడ్జెట్ కట్ అవుతుంది అంటే 1000 టైమ్స్ మీ యాడ్ కనుక చూపిస్తే యూజర్కి, సో యూజర్ దగ్గర మేబీ ఒక 100 రూపీస్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వోంట్ గో ఫర్ ఇంప్రెషన్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్. అంతే కదా, చూపించిన దానికోసం డబ్బులు పెట్టరు. యూజర్ షుడ్ బి క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్, దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ గెట్ ద లీడ్స్ అనమాట. ఓకే, నౌ
So okay, I would like to go with, who pushes the ad into the auction. Answer is keyword. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఏదైతే కీవర్డ్ ఉందో ఆ కీవర్డే మీకు ఆప్షన్లోకి వెళ్తుంది. వెన్ విల్ మై యాడ్ గో ఇన్ టు ద ఆప్షన్? అసలు ఆప్షన్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది చూడండి. వెన్ సర్చ్ టర్మ్ మ్యాచెస్ ద కీవర్డ్ ఇన్ యాడ్స్ అకౌంట్, దెన్ ద కీవర్డ్ pushes the ad into the auction. In the auction, ad rank is calculated. Higher ad rank, higher ad position, okay, higher ad will appear. Higher ad appears, then higher number of clicks my ad receives. అంతే కదండి. ఇఫ్ యువర్ యాడ్ ర్యాంక్ ఈస్ గుడ్, యాడ్ ర్యాంక్ అంటే ఏంటి, యాడ్ పొజిషన్ బాగుండాలి, హయ్యర్ పొజిషన్లో యాడ్ అపీర్ అవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ మెనీ క్లిక్స్. సో 100 క్లిక్స్లో ఒక 10 మెంబర్స్ కన్వర్ట్ అయ్యారనుకోండి, అంటే 100 మెంబర్స్ మీ యాడ్ని క్లిక్ చేస్తే గూగుల్ ద్వారా వచ్చి అందులో 10 మెంబర్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేశారు. 10 మెంబర్స్లో ఒకరినైనా మనం కన్వర్ట్ చేయలేమా? మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సి గైస్, నేను మీకు ఇక్కడ గ్రూప్లో టెక్స్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, అయితే బిఫోర్ ఐ టెక్స్ట్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ గైస్. క్యాంపెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే SCMలో మీకు కొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి మీరు. అకౌంట్, క్యాంపెయిన్, యాడ్ గ్రూప్, ఓకే, యాడ్ కాపీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఐమ్ సారీ, ఎవరికో పర్సనల్గా పెట్టేసాను, ఐమ్ సారీ అండి. Sending to all of you. See, these are the 4 types అండి. అకౌంట్, క్యాంపెయిన్, యాడ్ గ్రూప్, యాడ్ కాపీ. యాడ్ కాలీ కాదు, యాడ్ కాపీ. ఓకే, సో ఏంటంటే అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్ వచ్చేసి ఒక గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. సేమ్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్ ఎలాగుందో అలాగే. క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి, యూ కెన్ క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్స్. అంటే క్యాంపెయిన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వన్ హౌస్ అండి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ వన్ అపార్ట్మెంట్. ఈ అపార్ట్మెంట్లో యూ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ గ్రూప్స్. అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్లో చాలా హౌసెస్ ఉంటాయి. ఆ హౌసెస్లో ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్తే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ కాపీస్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ కాపీస్ అంటే ఏంటి, బెడ్రూమ్ 1, బెడ్రూమ్ 2, కిచెన్ రూమ్, వాష్రూమ్, ఇట్లా. సో అర్థమైందా? సో కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే మీ ఇంట్లో వస్తువులు ఉంటాయి కదా, యూనో మెన్ క్లాత్ ఆర్ kids clothes, right? So these are the keywords అన్నమాట. మేక్ సెన్స్ ఆర్ నాట్? నేను చెప్పింది క్లియరా? అర్థమైందా మీకు? అర్థం కాలేదా? SCMలో నో. ఓకే, కూల్, ఐ విల్ టెల్ యూ అగైన్. ఓకే, ఇన్ సమ్ టైమ్ టెల్ అబౌట్ క్యాంపెయిన్. ఓకే, సో క్యాంపెయిన్ అంటే చూడండి, అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ హోల్ అకౌంట్. ఓకే, సేమ్ గూగుల్ అనలిటిక్స్లో 10 డిజిట్ కోడ్ ఎలా ఉంటుందో ద సేమ్ వే గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ గూగుల్ జీమెయిల్ అకౌంట్. వన్స్ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉన్న తర్వాత యూ కెన్ ఓపెన్ గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్. అదే అకౌంట్ లెవెల్. ఓకే, అండ్ ఆ అకౌంట్లో క్యాంపెయిన్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి, ఓకే, నేను నా కంపెనీ వచ్చేసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ సెల్ చేస్తున్నా, అట్లాగే వెబ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ సెల్ చేస్తున్నా, యాప్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నా, ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నా. సో దీస్ ఆర్ ద 4 సర్వీసెస్. నా క్యాంపెయిన్ 4 టైప్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తా. ఒక క్యాంపెయిన్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని పెడతాను కదా, నేను ఏం చేస్తా అంటే యాడ్ గ్రూప్ వచ్చేసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అనే క్యాంపెయిన్లో యాడ్ గ్రూప్ వచ్చేసి SEO సర్వీసెస్ అదొక యాడ్ గ్రూప్, అండ్ PPC సర్వీసెస్ అదొక యాడ్ గ్రూప్. అర్థమైందా? సో ఈ యాడ్ గ్రూప్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, అంటే SEO సర్వీసెస్ అనే యాడ్ గ్రూప్లో కీవర్డ్స్ ఏం పెడతాను నేను, SEO సొల్యూషన్స్, SEO డెవలప్మెంట్ కంపెనీ, SEO ప్రమోషనల్ సర్వీసెస్. అర్థమైందా? సో ఇవి కీవర్డ్స్. యాడ్ కాపీ ఏం రాస్తాను, SEO సర్వీసెస్ ఆన్లైన్, బిల్డ్ యువర్ బిజినెస్ విత్ SEO. అర్థమైందా? సో దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద యాడ్ క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాడ్ అకౌంట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, యాడ్ అకౌంట్ స్ట్రక్చర్. So account level, campaign level, ad group level, ad copy level, and keywords. Babu, అందరికి అర్థమైందా? క్లియరా? ఎవ్రీబడి
That's cool. Awesome. Now, okay. So, like, as I said, ad rank, right? So ad rank is dynamic variable. It changes the every ad option. It's never constant. Ad rank is calculated as follows. చూడండి, ad rank అంటే ఏంటంటే ad rank is equal to quality score into bid. ఓకే, అంటే ఏంటండి క్వాలిటీ స్కోర్ అంటే? చెప్పాను కదా, క్వాలిటీ స్కోర్ అవుట్ ఆఫ్ 10కి 9 ఉందనుకోండి, 9 ఇంటూ బిడ్ పెట్టారు. మాక్సిమం సిపిసి అంటే ఏంటంటే, సిపిసి అనేది 1 రూపీ పెట్టాను, మ్యాక్స్ ఒక 100 రూపీస్ పెట్టాను అనుకోండి, అది మాక్సిమం సిపిసి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకంటే బై షూస్ ఆన్లైన్ అనేది ప్రతిసారి 1 రూపీకి అవ్వదు, ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రైసెస్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పండుగ సీజన్ వస్తే మనం బట్టలు కొనుక్కోవాలంటే ఎట్లా కాంపిటీషన్ ప్రైస్ పెరుగుతాయి, ద సేమ్ వే యాడ్ కాపీస్ కూడా. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ కాస్ట్ పర్ క్లిక్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ పర్ క్లిక్కి ఎంత పడింది యావరేజ్గా అని చెక్ చేస్తాడు అనమాట. సో దెన్ యాడ్ ర్యాంక్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్వాలిటీ స్కోర్, రైట్? ఎస్. యాడ్ ర్యాంక్ ఈస్ ఆల్సో డైరెక్టెడ్ టు ద ప్రపోర్షనల్ టు బిడ్ మ్యాక్స్ సిపిసి. నా సిపిసి అంటే ఏంటి? కాస్ట్ పర్ క్లిక్. వాట్ ఎవర్ ద యాడ్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ నా హియర్, see if you click on this ad, ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ఎవరైతే డెంటిస్ట్రీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడో ఆ వెబ్సైట్ వాడికి ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ డెంటిస్ట్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ లేకపోతే బెస్ట్ డెంటిస్ట్ అని కీవర్డ్ పెడతాడు వాడు. పెడితే అది యాడ్ ఆప్షన్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత యాడ్ క్లిక్ అవుతుంది. క్లిక్ అవగానే సిపిసికి కట్ అవుతుంది. సిపిసి అంటే ఏంటండి? కాస్ట్ పర్ క్లిక్. సో నౌ అది ఏంటి? యాక్చువల్ సిపిసి. చూడండి, ఇక్కడ సిపిసిస్లో డిఫరెన్సెస్ కూడా మీకు చెప్తాను, చూడండి. సిపిసి ఇక్కడ వచ్చేసి మాన్యువల్, ఓకే, ఎన్హాన్స్డ్, మాన్యువల్, ఎన్హాన్స్డ్, యాక్చువల్, మ్యాక్స్ అందరికి పెట్టారు చూడండి. సో సిపిసిస్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సిపిసిస్ ఉంటాయి. మాన్యువల్ అంటే ఏంటి? నేను ఒక 10 రూపీస్ పెట్టాను అనుకోండి మాన్యువల్గా, ఆ 10లో ఇంకా బిలో కట్ అవ్వచ్చు, అవునా? బిలో అంటే 1 రూపీ కట్ అవ్వచ్చు, 2 రూపీస్ కట్ అవ్వచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాడ్ సెట్టింగ్స్. ఎన్హాన్స్డ్ సిపిసి అంటే ఏంటి? నేను 10 పెట్టాను, మాక్సిమం సిపిసి వచ్చేసి 100 రూపీస్ పెట్టాను. అంటే ఎన్హాన్స్డ్ అంటే ఏంటి? 10 నుంచి ఎంతైనా వెళ్ళొచ్చు, అప్ టు 20 లేకపోతే అప్ టు 15. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే క్యాప్ అంటారు, యాడ్ క్యాప్. అంటే ఇలా మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్యాప్ అనేది ఇంతవరకు వెళ్ళొచ్చు. యాక్చువల్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ఎంత పెట్టాం? ఓకే, యాక్చువల్గా నేను 10 రూపీస్ పెట్టాను, లేకపోతే 100 రూపీస్ పెట్టా, 50 రూపీస్ పెట్టాను. ఓకే, అంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిపిసి లెవెల్స్ అనమాట. యావరేజ్గా నేను పెట్టుకుంటాను అనమాట. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ 10 రూపీస్ అండ్ విత్ 100 రూపీస్. అంటే బై షూస్ ఆన్లైన్ అనే కీవర్డ్కి నేను యాడ్ ఆప్షన్స్లో బడ్జెట్ పెట్టుకుంటా. ఏమని? ఓకే, 10 రూపీస్ కట్ అవ్వాలి, 10 నుంచి 100 రూపీస్ వరకు కట్ అయినా పర్లేదని పెట్టుకుంటా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నా యాడ్ కాపీస్ అన్నీ బాగున్నాయి, క్వాలిటీ స్కోర్ బాగుంది, ల్యాండింగ్ పేజ్ బాగుంది, బడ్జెట్ కూడా 100 వరకు వెళ్తాను కాబట్టి సో యాడ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నా యాడ్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారనమాట. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సిపిసి. నౌ మీరు ఇక్కడ మ్యాక్స్ సిపిసి ఇస్ ద హైయెస్ట్ అండ్ అడ్వర్టైజర్ ఈస్ విల్లింగ్ టు పే. ఇందాక చెప్పాను కదా 100 రూపీస్ అని. అది ఇట్ డజంట్ మీన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ గెట్స్ క్లిక్, అంతే కదా. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మాన్యువల్గా ఎంతైనా కట్ అవ్వచ్చు, బిడ్లో 15 రూపీస్ కట్ అవ్వచ్చు, 20 కట్ అవ్వచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆప్షన్. అంటే మీరు 10 రూపీస్ పెట్టారు కదా అని గూగుల్లో 10 రూపీస్ తీసేసుకోడు, అర్థమైందా? ఆ 10 రూపీస్ అవ్వచ్చు, 1 రూపీ పడవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్, కాంపిటీషన్. ఓకే, గూగుల్ ఆల్వేస్ చార్జ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆప్షన్ అండ్ కాంపిటీషన్. ఓకే, నౌ హౌ మచ్ గూగుల్ చార్జెస్ యూ ఫర్ ఎ క్లిక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్చువల్ సిపిసి. అంతే కదండి, ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ అమౌంట్ గూగుల్ చార్జ్డ్ యూ పర్ క్లిక్. అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ సిపిసి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ సిపిసి, మ్యాక్స్ సిపిసి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ సిపిసి. మ్యాక్స్ సిపిసి 100 రూపీస్, నేను మాన్యువల్గా పెట్టింది 15, యాక్చువల్గా పడింది 5 రూపీస్ పడింది. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ సిపిసి.
సో వీ కెన్ బిడ్ హౌ మచ్ ఎవర్ యు వాంట్, అంటే హౌ మచ్ ఎవర్ యు వాంట్, ఎంత కావాలనుకుంటే అంత పెట్టొచ్చు. బట్ స్టిల్ గూగుల్ ఓన్లీ చార్జెస్ యూ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంపిటీటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ సిపిసి. అర్థమైందా? సో వీ కెన్ బిడ్. బిడ్ అంటే ఏంటంటే, బిడ్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేయడం. బిడ్ అమౌంట్ ఎంత పెడుతున్నావు, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు, హౌ మచ్, వాట్ ఈస్ ద బిడ్ అని. ఓకే. సో హియర్ వీ కెన్ బిడ్ హౌ మచ్ ఎవర్ యూ వాంట్, but still Google only charges you based on the competitor, that is actual. This whole functionality of charging less than an advertiser is called as AdWords discounter. ఓకే, ఈ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తాన్ని ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, ఇంత తక్కువలో ఛార్జ్ చేసే దాన్ని ఏమంటారంటే AdWords discounter. Now AdWords discounter అంటే ఏంటి? It is a feature of AdWords which always works on behalf of advertiser, ensuring that advertiser pays the least minimum amount possible and still occupy the current. అంటే ఏంటంటే మ్యాక్స్ ఎంత పెట్టాడు, మినిమం ఎంత పెట్టాడు, యావరేజ్గా ఎంత కట్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ సెట్టింగ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ యాడ్ సెట్టింగ్స్, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఓకే. Now smart pricing, it is the same feature of AdWords discounter, but smart pricing is for display network. Okay, display network అంటే ఏంటి? google.com లో తప్ప ఎక్కడైనా డిస్ప్లే అవుతుంది, అవునా? దట్ ఈస్ గూగుల్ సెర్చ్ అండ్ పార్ట్నర్స్. అర్థమైందండి? గూగుల్ అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ అంటే గూగుల్ తాలూకు పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మీ యాడ్ అనేది అపీర్ అవుతుంది. అది ఎలా? డిస్ప్లే నెట్వర్క్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మార్ట్ ప్రైసింగ్. ఓకే. నౌ చూడండి, క్వాలిటీ స్కోర్. ఇట్ ఈస్ అ డైనమిక్ వేరియబుల్ గివెన్ బై గూగుల్ which is ranged on scale 1 to 10. 1 is least, 10 is highest. Any keyword with quality score of 5 and above is considered to be a good quality score, but not settle with 5, because achieving 7, 8, 9, 10 is easy. Quality score is given to a keyword and quality score is given by Google. Okay. YouTube, Blogger, Gmail comes under display network, sir? Yes, absolutely. సో క్వాలిటీ స్కోర్ అంటే ఏంటండి? క్వాలిటీ స్కోర్ ఎవరు ఇస్తారు? క్వాలిటీ స్కోర్ ఈస్ గివెన్ టు కీవర్డ్ అండ్ ఇట్స్ గివెన్ బై గూగుల్ యాడ్స్. ఓకే. నౌ బిడ్. మ్యాక్స్ సిపిసి ఇస్ ద హైయెస్ట్ అండ్ అడ్వర్టైజర్ విల్లింగ్ టు పే పర్ క్లిక్. అంటే మ్యాక్స్ సిపిసి ఏంటంటే అది ఇంకా మీ హై పీక్స్ రేంజ్ అనమాట. ఓకే, 10 రూపీస్ పడవచ్చు, లేకపోతే 20 వరకు పడినా పర్లేదు నాకు కీవర్డ్కి, లేకపోతే 50 వరకు పడినా పర్లేదు అనుకుంటే ఆ మ్యాక్స్ సిపిసి పెట్టాలన్నమాట మనం యాడ్ అకౌంట్లో. ఓకే. And parameters considered by Google for quality score calculation. ఇందాక ఆన్సర్ మీరు అడిగిన దానికి చెప్తున్నా చూడండి. There are more than 200 parameters Google consider for quality score. Most of them are not known to the outside world. They never reveal everything because it may lead to intelligent people understanding the algorithm and cracking it. అర్థమైందా? ఈ క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది తెలియాలి, అసలు ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తారు అనేది 200 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని బయట చెప్పేశారు అనుకోండి, ఇప్పుడున్న సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు ఏం చేస్తారు? కోడ్ని హ్యాక్ చేయడమో, ట్రాక్ చేయడమో. అసలు ఫంక్షనాలిటీ తెలిసిపోతే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నానండి, నా ఫంక్షనాలిటీ ఏంటనేది తెలిసిపోయింది అనుకో, ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా వే ఆఫ్ స్టైల్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. ద సేమ్ వే, I'm not talking about the training, the services I'm giving to the clients. Okay. So the same way
Yeah. I'm sorry, guys. Mohan garu, okay అండి? Yeah, it's done. Yeah, thank you. Right. Yeah, sorry, Andy. It's unfortunately happened. I don't know why. Okay. Sorry, guys. So I'm telling you about quality score, right? So quality score ఏంటి? So అంటే ఏంటంటే quality score majorly depends on three parameters. The one is city of click-through rate, and other one is relevancy, and third one is landing page quality. So landing page quality means ల్యాండింగ్ పేజ్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు నేను యాడ్ క్లిక్ చేయగానే దేని మీదకైతే ల్యాండ్ అవుతున్నానో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాండింగ్ పేజ్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్. ఓకే, సో ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ అనేది ఎంత బాగుండాలి అంటే దట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ SCM. సో ఇఫ్ యువర్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, దెన్ users may not fill up the form, users may not contact you, users ఇప్పుడు ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేయగానే ఇది నాకు ఓపెన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అలా టర్న్ అవుతా ఉంది, లోడ్ అవుతా ఉంది. అవునా? లోడ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు మీరు అసలు ఈ వెబ్సైట్ని ప్రిఫర్ చేస్తారా? అండ్ ఇక్కడ లీడ్ ఫామ్ లేదు, మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారా? సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్, లైక్ యూజర్స్ ఇప్పుడు లెర్న్ మోర్ అని క్లిక్ చేశాడు. See, they are running ads, but ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ అని ఇక్కడ ఉంది చూసారా? ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ అనేది ల్యాండింగ్ పేజ్ ల్యాండ్ అవ్వగానే ఈ పేజ్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఉండాలి. ఇవ్వండి, ఇది ఉందా? ఎక్కడ ఉండాలి ఆ పేజ్ అంటే ఇక్కడ ఉండాలి, లేకపోతే ఇక్కడ అవ్వచ్చు, సంథింగ్ ఎల్స్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే యూజర్ ఈజ్ ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూజర్. యూజర్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడో ఎవ్వడికి అర్థం కాదు, రైట్? చేసుకునేటట్టుగా సెర్చ్ ఇంజిన్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటట్టుగా యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ యువర్ వెబ్ పేజ్. ఇఫ్ యువర్ వెబ్ పేజ్ ఇస్ నాట్ గుడ్, then user may leave you, and user may not contact you, and user may not visit your website. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే when you are planning to run Google Ads, you should be taking care of the landing page. Landing page means whoever the user is going to be land after click on the ad, right? సో యాడ్ క్లిక్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా యూజర్ ల్యాండ్ అవుతాడు. కాబట్టి ఆ ప్రికాషన్స్ అనేవి ఎంత బాగా తీసుకోవాలి అంటే ఇలా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ల్యాండింగ్ పేజ్. అర్థమైందా? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ల్యాండింగ్ పేజెస్ డిజైన్ చేయాలి. అండ్ రెలవెన్సీ, ఇప్పుడు నేను యాడ్ క్లిక్ చేసిన డెంటిస్ట్ అని, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు సంథింగ్ ఎల్స్ చిల్డ్రన్ డెంటిస్ట్ ఉంది, రైట్? సో బట్ నేనేం చూస్తున్నా, నేను నార్మల్ డెంటిస్ట్ కోసం చూస్తున్నా. అంటే నేను అడల్ట్, రైట్? సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ డెంటిస్ట్. నేను చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ కోసం చూడట్లేదు కదా, అర్థమైందా? సో అయితే ఈ చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ రెలవెంట్గా మనం డెంటిస్ట్ అని కొడితే మన రిలేటెడ్ కీవర్డ్సే రావాలి అంటే, మన రిలేటెడ్ వెబ్సైట్సే రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ని మనం లైక్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ అనమాట. నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ అని పెట్టాలి. అంటే చిల్డ్రన్స్ అని తీసేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు చిల్డ్రన్ డెంటిస్ట్ అని సెర్చ్ చేస్తే మన యాడ్ రాదు. ఇప్పుడు యాడ్ క్యాంపెయిన్లో నెగిటివ్ కీవర్డ్స్లో చిల్డ్రన్స్ అని పెట్టాలి. ఇన్ కేస్ పెట్టకపోతే ఇగోండి ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట యాడ్స్, అవునా? సో ఆ రిలవెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ సిటిఆర్, క్లిక్ త్రూ రేట్. ఈ క్లిక్ త్రూ రేట్ అంటే ఏంటి? పీపుల్ ఆర్ క్లికింగ్ ద పర్టికులర్ యాడ్. ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ ఉంటుందా, ఈ యాడ్ అనేది వేరే వేరే కీవర్డ్స్ కూడా రావచ్చు. అంటే గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ కాపీ పర్ఫామ్ అవుతుంది టాప్లో అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. సో ఈ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ కీవర్డ్ కానీ ఇప్పుడే యాడ్ కాపీ కానీ మనం రాస్తాం కదా, ఇది క్లిక్ త్రూ రేట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యువర్ క్లిక్ త్రూ రేట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, దెన్ అగైన్ ఇట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ టు రన్ ద యాడ్ క్యాంపెయిన్స్. అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు క్వాలిటీ స్కోర్ అంటే ఏంటనేది? క్వాలిటీ స్కోర్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ 3 parameters. One is CTR, another one is relevance of the keyword or relevance of the ad, and finally landing page of the website. అయితే ఈ CTR అనేది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లిక్స్ రిసీవ్డ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, CTR అంటే క్లిక్ త్రూ రేట్. ఇప్పుడు నాకు క్లిక్స్ వచ్చేసి
100 వచ్చినాయి. ఇంప్రెషన్స్ వచ్చేసి 10,000 వచ్చినాయి. అవునా? సో సిటిఆర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే పర్సెంటేజెస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే క్లిక్స్ బై ఇంప్రెషన్స్ ఇంటూ 100. సో ఐ గాట్ 100 క్లిక్స్, ఐ గాట్ 1000 ఇంప్రెషన్స్ and into 100. So what is my CTR? Anybody? Inka? Anybody? Are you sure? Okay. So fine. So I have 500 clicks. Total impressions are 10,000 into 100. So now tell me. Guys, ఎవరో నిద్రపోతున్నారు అనుకుంటా. I'm sorry to say. Please unmute yourself, boss. Or sorry, please mute yourself. Okay, CTR is always calculated in percentage. CTR should always be more than 1%. If it is less than 1%, then it is bad, right? అంటే మీ సిటిఆర్ అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే సో అంటే ఆ పర్టికులర్ క్లిక్స్ అనేవి అన్ని వస్తున్నాయని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో మీకు ఏమర్థమైంది? క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే మీ సిటిఆర్ బాగుండాలి అండ్ యాడ్ రెలవెన్సీ బాగుండాలి అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ landing page relevancy undali. Then only you can improve the CTR. And now every time your ad is served on google.com or other websites, it is recorded as an impression. Whenever you ad viewed or shown, then it is recorded as an impression. అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను బెస్ట్ డెంటిస్ట్ ని ఉందా ఇక్కడ, ఇదొక యాడ్. వీడి దీంట్లో ఇంప్రెషన్ ఒకటి చూపిస్తుంది, అలాగే వీడికి కూడా చూపిస్తుంది, వీడికి కూడా చూపిస్తుంది, అట్లాగే వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఇంప్రెషన్ చూపిస్తుంది. అర్థమైందా? ఇలా పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ విత్ ద డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్. దెన్ ఎన్ని ఇంప్రెషన్స్ వస్తాయి అసలు? 5,000 ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, 500 క్లిక్స్, 50 క్లిక్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. అర్థమైందా? సో ఇట్లా యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిటిఆర్ ఆఫ్ యువర్ క్యాంపెయిన్. అండ్ ఇంప్రెషన్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యువర్ యాడ్ హ్యాస్ షోన్. వన్ క్లిక్స్ ఇంక్రీజ్, సిటిఆర్ ఇంక్రీజ్. అంతే కదండి. 500 టైమ్స్ నా యాడ్ చూపిస్తే 100 టైమ్స్ నా యాడ్ క్లిక్ చేశారు, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ సిటిఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అవదా? అండ్ సిటిఆర్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంక్రీజ్ అయితే యాడ్ ర్యాంక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యాడ్ ర్యాంక్ ఇంక్రీజ్ అయితే యాడ్ పొజిషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యాడ్ పొజిషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్లిక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అండ్ క్లిక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే దెన్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ కన్వర్షన్స్. గైస్ అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఆర్ నాట్? డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ మై సెషన్? అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం? One second, guys.
Okay, fine. Thank you so much, Andy. Now, so ఇది అర్థమైంది కదా. Every time your ad is served on google.com and or other websites, okay, it is recorded as an impression. When your ad is used or shown, అంటే ad కనిపిస్తుంది కదా, it is called impression. Okay. When click increase, CTR increase, అంతే కదా. ఇంప్రెషన్స్ 10,000 వచ్చినాయి. సో క్లిక్స్ అనేవి అరౌండ్ ఒక 500 వచ్చినాయి. సిటిఆర్ అనేది మైట్ బి 50%. అండ్ సిటిఆర్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది డెఫినెట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ అయితే యాడ్ ర్యాంక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాడ్ ర్యాంక్ ఇంక్రీజ్ అయితే యాడ్ పొజిషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. యాడ్ పొజిషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే క్లిక్స్ వస్తాయి. క్లిక్స్ వస్తే లీడ్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వర్షన్. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రెలవెన్సీ గైస్. మీ యాడ్ అనేది ఎంత రెలవెంట్గా ఉండాలనేది చెప్తున్నా. హియర్ యూ కెన్ సీ గైస్ how relevant are your ads, your keywords to your ads, and how relevant are your ads to your website. అంతే కదా. మీ యాడ్ కాపీస్ ఏవైతే మీరు రాస్తారో అవి కీవర్డ్కి రెలవెంట్గా ఉండాలి అండ్ వెబ్సైట్కి రెలవెంట్గా ఉండాలి. అండ్ హౌ రెలవెంట్ ఆర్ యువర్ యాడ్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ టు యువర్ వెబ్సైట్ అంటే మీరు ఏవైతే యాడ్స్ రాస్తారో కీవర్డ్స్ రాస్తారో అవి వెబ్సైట్కి కూడా రెలవెంట్గా ఉండాలి. ఆల్వేస్ క్రియేట్ టైట్లీ థీమ్డ్ యాడ్ గ్రూప్స్. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని యాడ్ కాపీస్ రాస్తే అంత మంచిదన్నమాట. ఓకే. యూ హ్యావ్ అరౌండ్ 50 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే యూ కెన్ రైట్ అరౌండ్ ఒక అట్లీస్ట్ 10 యాడ్స్ రాస్తే అందులో ఒక యాడ్ అయినా మంచిగా పర్ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ యాడ్ సిటిఆర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సిటిఆర్ ఇంప్రూవ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా లీడ్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అండ్ landing page quality. Google considers 3 parameters for landing page quality, Andy. Okay. And someone is asking me what is the difference between clicks and impressions. Impressions అంటే నీ యాడ్ని ఎన్నిసార్లు చూపించినది ఇంప్రెషన్. ఆ చూపించిన యాడ్ని ఎన్ని టైమ్స్ క్లిక్ చేశారనేది క్లిక్. అంటే 1000 ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, 1000 మెంబర్స్లో 100 మెంబర్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆ 100 క్లిక్స్ వస్తే 10 మెంబర్స్ లీడ్స్ ఫిల్అప్ చేశారనుకోండి. 10 మెంబర్స్లో అట్లీస్ట్ ఒక 2 మెంబర్స్ అయినా బిజినెస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతారు. ఓకే. క్లియర్ పృథ్వీ? అర్థమైందా లేదండి? ఓకే, కూల్. నౌ ల్యాండింగ్ పేజ్ క్వాలిటీ. గూగుల్ కన్సిడర్ 3 పారామీటర్స్ ఫర్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్ క్వాలిటీ. ఓకే. సైట్ లోడ్ టైం. ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేశానండి. So it's opening, right? It's taking time. It's taking time for me. It's taking a lot of time. Around 7 seconds to 10 seconds అయిందనుకోండి. సో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఓపెన్ చేసే వెబ్సైట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ చూడండి, సైట్ లోడ్ టైం అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా లోడ్ అయిందంటే ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 4 seconds. యువర్ సైట్ షుడ్ బి మొబైల్ కంపాటబుల్. మొబైల్ కంపాటబుల్ అంటే మొబైల్లో కూడా ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు చూడడానికి బాగుండాలన్నమాట. చెప్తా చూడండి మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ అంటే. See, this is what the desktop version and ఇది. Okay. Now you want to open your website. Let me check. Website. Mobile. Okay. చూడండి, మొబిరెడీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టూల్ అనమాట. సో యూ కెన్ చెక్ యువర్ వెబ్సైట్, వాట్ ఎవర్ ద వెబ్సైట్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. మీ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఉందా లేదా? మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ అంటే మొబైల్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. నౌ హియర్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద వెబ్సైట్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ గో. ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇది డెస్క్టాప్ వర్షన్. ఓకే. చూడండి ఏ ఫోన్స్లో ఎట్లా ఓపెన్ అవుతుందో చూద్దాం. గైస్ చూస్తున్నారా స్క్రీన్? సో దిస్ ఈజ్ డెస్క్టాప్ వర్షన్ మనం వాడుతున్నది ఇప్పుడు. అండ్ ఇది హయ్యర్ టైర్
ఐఫోన్లో వాడేది, ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్, ఇది చిన్న ఫోన్, ఇది అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట. ఎంత మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఉంది అసలు మీ పేజ్ అనేది చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ద, ఐ మీన్ పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ఇన్ మొబైల్ ఓన్లీ. సో అంటే మొబైల్ కంపాటబిలిటీ ఎంత బాగుండాలి అసలు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వన్ కేస్ అనమాట. అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ యూనిక్ అండ్ ఒరిజినల్ కంటెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్లో కంటెంట్ ఉందా, ఇవ్వండి ఇదంతా, ఈ కంటెంట్ అంతా ఉందా, ఇదంతా ఏంటంటే యూనిక్గా ఉండాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాపీ చేసి రాసేస్తాను అంటే గూగుల్ వోంట్ అలౌ యూ. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ డో నాట్ కాపీ కంటెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ వెబ్సైట్స్. స్క్రాపింగ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ వెబ్సైట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. స్క్రాపింగ్ అంటే లైక్ యూనో స్క్రాప్ కంటెంట్ అనేది ఉండకూడదు, వేరే వెబ్సైట్లో కాపీ చేయకూడదు. ఓకే, ఎందుకంటే ల్యాండింగ్ పేజ్ స్కోర్ అనేది చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఈ వెబ్సైట్. ఓకే, ల్యాండింగ్ పేజ్ క్వాలిటీ అనేది లేకపోయింది అనుకోండి, అగైన్ గూగుల్ వోంట్ గివ్ యూ ద వాల్యూ టు యువర్ వెబ్సైట్. అండ్ సైట్ షుడ్ బి నీట్లీ కేటగిరైజ్డ్. అంటే నీట్లీ కేటగిరైజ్డ్ అంటే ఏంటి? యూజర్ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. చూసారు ఇక్కడ, కాల్ మీ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కాల్, ద సైట్ ఈస్ లోడింగ్. చూసారు ఇక్కడ, క్లిక్ ఆన్ కాల్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. ఓకేనా, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వై యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ పేజ్ అనమాట. అండ్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ యూనిక్ వాల్యూ టు ఏ యూజర్స్ విజిట్ యువర్ వెబ్సైట్. అంతే కదా, యూజర్ విజిట్ చేశాడు అంటే డెఫినెట్గా వాడు రాగానే ఫస్ట్ మీరు ఏం చెప్పాలి? సో లైక్ వర్చువల్ డెంటల్ కన్సల్టేషన్ అన్నాడు, వాడు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తాడో చెప్పాడు. అండ్ అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే అపాయింట్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు వీడు, అవునా? సో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట. దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. అంతే కదా, వీడు ఏమంటాడు, కొత్త పేషెంటా ఓల్డ్ పేషెంటా? రిటర్నింగ్ పేషెంట్ అయితే సో వీడు డెఫినెట్గా ఏమడుగుతాడు రిటర్నింగ్ పేషెంట్కి, సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అర్థమైందండి. సో ఇట్లా షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? యువర్ ల్యాండింగ్ పేజ్ క్వాలిటీ షుడ్ బి వెరీ గుడ్. ఇఫ్ యువర్ ల్యాండింగ్ పేజ్ క్వాలిటీ is not good, then again problem for you. Okay, and CTR will contribute up to 70% to quality score. Relevancy will contribute to 20%. ల్యాండింగ్ పేజ్ అంటే మీకు ఇక్కడ అర్థమైందా? CTR అనేది ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. రెలవెన్సీ బాగుంటే 20%, ల్యాండింగ్ పేజ్ బాగుంటే 10%, అరౌండ్ 100% అయింది. అంటే మీ క్వాలిటీ స్కోర్ బాగుంటే మీకు ఎక్కువగా లీడ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంక్రీజెస్? నేను ఇప్పటివరకు క్వాలిటీ స్కోర్ అని 100 సార్లు చెప్పాను కదా. అసలు ఏమవుతుంది క్వాలిటీ స్కోర్ ఉంటే అంటే, వీ నో బై నౌ దట్ వెన్ quality score increases, ad increases, then ad position increases. Ad position increases, the same story which I told you, అక్కడ చెప్పాను కదా అది. టుడే వీఆర్ going to look into the how quality score increase help in other parameters. ఓకే, చూడండి అసలు ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఏమేమి ఉంటాయి? కీవర్డ్, క్వాలిటీ స్కోర్, ఓకే, క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంటూ, అంటే చూడండి యాడ్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంటూ మాక్సిమం బిడ్. ఓకే, నౌ యాడ్ ర్యాంక్ బై యాక్చువల్ సిపిసి. చూద్దాం. ఫస్ట్ కీవర్డ్ క్వాలిటీ స్కోర్ 7 ఉంది అవుట్ ఆఫ్ 10. మాక్సిమం బిడ్ 8 రూపీస్ పెట్టాను, అంటే ఎంత? 56 రూపీస్. అది ఇప్పుడు 56 రూపీస్ అనమాట బేసికల్లీ, రైట్? నౌ అలాగే కీవర్డ్ క్వాలిటీ స్కోర్ 8 ఉంది, మాక్సిమం బిడ్ 9 పెట్టాను, 72. క్వాలిటీ స్కోర్ 9 ఉంది, మాక్సిమం బిడ్ 7 రూపీస్ పెట్టాను, 63. అవునా? ఓకే, అంటే ఏంటి ఇక్కడ బేసికల్లీ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేయాలి అంటే యాడ్ ఆప్షన్స్ అనేవి టోటల్ యాడ్ ర్యాంక్ అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ఓకే, 49/7. చూడండి మీకు ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ చెప్తా. 1 సెకండ్ గైస్. యాక్చువల్ సిపిసి, ద యాక్చువల్ అమౌంట్ గూగుల్ చార్జ్డ్ ఫర్ మీ క్లిక్. ఓకే, డి ఫార్ములా ఫర్ యాక్చువల్ సిపిసి. చూడండి యాక్చువల్ సిపిసి ఎట్లా అంటే అవుతుంది, యాడ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద బిలో అడ్వర్టైజర్. యాడ్ ర్యాంక్ ఎంత ఉందండి బిలో అడ్వర్టైజర్కి? ఇక్కడ 7 ఉంది, రైట్?
అంటే ఈ పర్టికులర్ దీనికి బై క్వాలిటీ స్కోర్ 7 ఉంది ఇక్కడ, అవునా? 7 బై ఇంటూ 7 49 బై 7 అండ్ అగైన్ ప్రీవియస్ దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే యాక్చువల్ సిపిసి అనేది తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా చెప్పాడు. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ క్వాలిటీ స్కోర్ ఇంక్రీజెస్, బిడ్ ఇంక్రీజెస్, హౌ? లుక్ ఎట్ ద బిలో ఎగ్జాంపుల్. Quality score 10, max bid 8. 8 into 10, okay, 80. ఓకే, ఇట్లా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద ప్రాపర్ క్వాలిటీ స్కోర్ అండి. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాక్చువల్ సిపిసి అండ్ యునో ద టోటల్ క్వాలిటీ స్కోర్. అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ సిపిసి, క్వాలిటీ స్కోర్, యాడ్ ర్యాంక్ అనేది బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా మీ వెబ్సైట్ యాడ్ ఏదైతే ఉందో టాప్లో పుష్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నేను ఇది డీటెయిల్డ్గా రేపు ఒకసారి చెప్తాను. అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ వన్స్ అగైన్ because it might be some there was a problem, I think. Okay, now okay, it's opening. So I would like to tell you about the new concept called keywords. నేను మీకు చెప్పాను కీవర్డ్స్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయని, రైట్? సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ అబౌట్ దోస్ కీవర్డ్స్. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. One second, it's loading continuously. So, okay, I'm discussing about the keywords, and it's very important because if you want to run any ad campaign, you should know about these things. Without knowing these keywords, you cannot run the campaign in Google Ads. Okay, now, so what is meant by keyword? Keyword అంటే ఇప్పటివరకు నేను స్టార్టింగ్ క్లాస్ నుంచి SEO చేయాలి, అవి చేయాలి, ఇవి చేయాలని చెప్తున్నాను కదా. సో కీవర్డ్ ఈజ్ ఫైన్, బట్ when you are coming to okay, so when you're coming to keyword match types ఏంటంటే when search term matches the keyword in AdWords account, then the keyword pushes ad into the auction. In the auction, ad rank is calculated. Higher ad rank, higher ad position, higher ad higher ad will appear, and higher ad appears, higher number of clicks may ad receives.
అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కీవర్డ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ రైట్ ద కీవర్డ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే, దెన్ యువర్ ad will become on top. Okay, and how much it matches the keyword is what we are going to look into it. అంటే ఏంటంటే how does it matches, I'm sorry. Match types are always given to the keywords. One is broad match, second one is phrase match, third one is exact match, fourth one is broad match modifier, and fifth one is negative keyword match. Okay, so basically, so these are the 5 different type of keywords and ఈ keyword types తెలిస్తేనే then you can run the ad campaign. ఇవి తెలియకపోతే you cannot run the ad campaign because there is no way to run the ad campaign. Okay, now ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ మాడిఫైయర్ కదా. ఈ బ్రాడ్ మ్యాచ్ మాడిఫైయర్ అంటే మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడండి. యూ రైట్ కీవర్డ్ నార్మల్లీ, అంటే బ్రాడ్ మ్యాచ్ టైప్ కీవర్డ్స్ మ్యాచెస్ ద సర్చ్ టర్మ్స్ వెరీ వెరీ బ్రాడ్లీ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై కీవర్డ్ ఈస్ డెంటిస్ట్ ఇన్ లండన్. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ డెంటిస్ట్, ఈస్ దిస్ రిలవెంట్ టు మై బిజినెస్? What is dentist అనేది. Here what I'm doing, I'm providing the services, right? So if someone is searching for what is dentist, లేకపోతే how dentist works, how dental clinics works, how to set up dental clinic, so ఈ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అందరూ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. నా యాడ్ ఎపియర్ అవ్వాలా వద్దా అంటే, సో బ్రాడ్ మ్యాచ్ మాడిఫైయర్ అంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ 5th పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద నెగిటివ్ కీవర్డ్స్. అంటే ఏమని పెట్టాలి? వాట్, హౌ, వై, ఇలాంటి కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ కింద పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ డెంటిస్ట్ ఇన్ లండన్, దెన్ యువర్ వెబ్సైట్ ఓంట్ అపియర్ ఫర్ ద యాడ్. ఇఫ్ నాట్, మీరు వాట్ అనేది కీవర్డ్ నెగిటివ్ కీవర్డ్ కింద పెట్టలేదు అనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ డెంటిస్ట్ అని ఎవడైనా సర్చ్ చేస్తే నీ యాడ్ అపీర్ అవుతుంది. సో నీ యాడ్ అపీర్ అయినప్పుడు ఎవరైనా క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ డెంటిస్ట్ అని ఉండదు కదా. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ద కస్టమర్స్, బట్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్. అవునా? ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ డెంటల్ క్లినిక్ అని ఎవరైనా సర్చ్ చేశారు అనుకోండి, నీ యాడ్ అపీర్ అయితే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నీ యాడ్ రాకుండా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ నెగిటివ్ కీవర్డ్ ఇన్ ద నెగిటివ్ కీవర్డ్ మ్యాచ్ టైప్. అండ్ ఓకే, డెంటిస్ట్, ఓకే, నియర్ బై, 1 second, యా, డెంటిస్ట్ నియర్ బై లండన్, లేకపోతే డెంటల్ డాక్టర్స్ నియర్ బై లండన్ అంటే బ్రాడ్ మ్యాచ్ అనమాట. అంటే we called it as broad match modifier అంటారు. అంటే చూడండి, రిలవెంట్ గా ఉన్న కీవర్డ్స్ ఏమైనా మ్యాచ్ అవుతా ఉన్నాయనుకోండి మీ యాడ్ కి, మీరు పెట్టిన కీవర్డ్ ఏంటండి? డెంటల్ ఇన్ లండన్, లేకపోతే బెస్ట్ డెంటిస్ట్ అనే కీవర్డ్ మీది. ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా చూడండి, సో దట్ యూ గైస్ లైక్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీ. ఓకే, డాక్టర్. ఓకే, సో డాక్టర్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ బెస్ట్ డాక్టర్ అనేది ఇది. ఓకే, ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ వచ్చేసి యూ కెన్ రైట్ ద కీవర్డ్ లైక్ దిస్, బెస్ట్ డాక్టర్. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి బెస్ట్ డాక్టర్. బ్రాడ్ మ్యాచ్ మాడిఫైర్ వచ్చేసి ప్లస్ బెస్ట్ ప్లస్ డాక్టర్. నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్, వై, ఫ్రీ, హౌ, రైట్? అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్రాడ్ అంటే ఏంటంటే బ్రాడ్లో ఎప్పుడు కూడా మీ కీవర్డ్స్ అనేవి పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే బ్రాడ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ సర్చింగ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ డాక్టర్, ఓకే, ఇలా సర్చ్ చేసినప్పుడు నీ యాడ్ అనేది వస్తే
ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ అంటే ఈ కీవర్డ్ని యాడ్ గ్రూప్స్ నుంచి తీసేస్తున్నాం. ఓకే, రాంగ్ కీవర్డ్. అండ్ ఫ్రేజ్ మ్యాచ్, ఇఫ్ సమ్ అంటే ఫ్రేజ్ కాదు, ఫస్ట్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ చెప్తా. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈ సర్చింగ్ ఫర్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ మాడిఫైయర్ అంటే ఏంటంటే డెంటల్ క్లినిక్స్ ఇన్ లండన్, డెంటల్ డాక్టర్స్ ఇన్ లండన్ అంటే నా కీవర్డ్ ఏంటి, బెస్ట్ డాక్టర్. బట్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈ సర్చింగ్ ఫర్, చూడండి ఆ టాపిక్ ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, రెడ్, ఇట్ మ్యాచెస్ ద right keyword, and when the search term has both those words in any order, and it is most preferred match type, it gets your ad in front of most of your audience. Okay, అంటే ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, బెస్ట్ డాక్టర్స్, ఎఫోర్డబుల్ డాక్టర్స్ అని, లేకపోతే టాప్ డాక్టర్స్ అని అన్నప్పుడు మీరు ఇలా ప్లస్ అనే బటన్ యాడ్ చేయాలి. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టాప్ డాక్టర్స్ అని కొట్టినా ఆటోమేటిక్గా మీ యాడ్ అనేది appear అవుతుంది, ఎందుకంటే యు ఆర్ యూజింగ్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ మాడిఫైయర్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈ సర్చింగ్ ఫర్ ఓన్లీ బెస్ట్ డాక్టర్, మీ గూగుల్ సెర్చ్ బార్ లో బెస్ట్ డాక్టర్ అని ఎవడైతే సెర్చ్ చేస్తాడో అప్పుడు మీ కీవర్డ్ అనేది appear అవుతుంది, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్. ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ అంటే ఏంటంటే రిలవెంట్ టర్మ్స్ అనమాట. బెస్ట్ కి రిలవెంట్ ఏంటి, బెస్ట్ కి రిలవెంట్ టర్మ్ అంటే సినానిమ్ ఏంటి, అంటే సినానిమ్ కీవర్డ్స్ తో కూడా సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద సినానిమ్ ఫర్ ద బెస్ట్, ఎనీబడి? టాప్ ఆర్ రెప్యూటెడ్, సో ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నౌ anyway what I'll do is I'll take this keyword match type session tomorrow, guys, because I'm getting some disturbance over there, so I unable to teach in a proper way. Okay, so we'll take keyword match type class tomorrow. Then hope you understand about click and day. What is meant by click and day, anybody? What is meant by click? నో, క్లిక్ అంటే సీయింగ్ కాదండి. ఎవరైతే యాడ్ని క్లిక్ చేస్తారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లిక్. ఎస్, మల్లికార్జున్ ఈస్ కరెక్ట్. వెన్ ఏ యూజర్ క్లిక్ ఆన్ an impression, it goes to the website and called click. Yeah, tapping on a link. Okay, so what is mean by conversion? Okay, anyway, I'm getting lot of disturbance, Andy. So what we'll do, one thing, we'll have a class tomorrow. Okay, na? So let's close the session for today. Yeah. So thank you so much, guys. Thanks a lot. I'm doing the session.